शुभ सकाळ पिलाମାନେ आशा करूची तुमे माने समस्ते भलरे थिबो। आज आमे सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर द्वितीय अध्याय पाटीगाणितिक परिप्रकाश रो सांख्यिक पद निरीक्षण 2 उपरे आलोचना करिबा। तो आस देखिबा गोटे गुणन प्रक्रिया रे संख्यार परिवर्तन कले कोन घटे। तो आमे गोटे परिस्थिति रो आरंभ करिबा। ताले चलो परिस्थिति को भल भाबरे निरीक्षण करिबा। आस देखिबा परिस्थिति कौन अछि। अनुप और मीरा पोशाक कारखाना रे काम करुथिले, जेउठी प्रतिदिन शह शह सार्ट प्रस्तुत हेउथिला। कारखानार मैनेजर आसी कहिले, वर्तमान ऑर्डर आछि, तुमे माने प्रतिटी बाक्स रे 18टी लेखाएं सार्ट रखी 53टी बाक्स प्रस्तुत कर। समस्ते बुझी पारल परिस्थिति को। एठी कौन कुहा जाईची, एटा गोटे पोशाक कारखाना जोठी सार्ट गुड़िक प्रस्तुत होइथाय। तो तांको मैनेजर आसी ताको कहिसंदी जे प्रतिटी बाक्स रे 18टी लेखाएं सार्ट रखी 53टी बाक्स प्रस्तुत कर। तो एबे देखिबा अनुप कौन कहूची। अनुप कहिला, आमे वर्तमान 53टी बाक्स प्रतिटी बाक्स रे 18टी लेखाएं सार्ट रखी मोट 954टी सार्ट को पैक करि सारिचे। तो तुमे पूर्वरु जानिचे सांख्यिक परिप्रकाश कथा, मान निर्णय करिबा कथा। तो एठी कौन हैला ना 53 गुणन 18 समान 954। किंतु तापरे मीरा कौन कहिला, मीरा कहिला सुन मैनेजर कहिले ऑर्डर रे टिके परिवर्तन होईची, से माने 63टी बाक्स चाहुछंदी, तेणु आमको आउ 10टी बाक्स आवश्यक। समस्त बुझी पारलो अनुप आ मीरा कौन सब कथाबार्ता हेले। एबे अनुप कहिला, मु तो 53टी बाक्स हिसाब कर सारथिली, एबे पुणी 63 सहित 18 को गुणन करबाकू पड़िबो, तेणु आमको बहुत समय लागिबो। किंतु मीरा कहिला, अरे ना पुणी थरे गुणिबा दरकार नहीं, तुमे केवल बाकी 10टी बाक्सर हिसाब करी मिसाई दियो। तामाने 63 जदि आमे पाइबा ताहले 53टा बाक्स थिला, ता सहित आमे 10 को मिसाई दबा। तुमे माने समस्त वर्तमान परिस्थितिटा को जानि पारलो ना, अनुप और मीरा केमिति सबु हिसाब करिछंदी। एबे देखिबा कौन सबु हिसाब से माने कले। तो प्रथम पैकिंग होइतिबा सार्ट संख्या केते थिला, 954 थिला। आउ केते अधिक आवश्यक थिला सार्ट ना 180। ताले मोट सार्ट संख्या केते हिला 1134। ठीक अछि, बहुत बढ़िया। एबे देखिबा मीरा कौन कहिला, मीरा कहिला, अरे हाँ ठीक हैला, काहे कि ना तांको आउ अधिक आवश्यक सार्ट दरकार थिला 180टी। समस्त जानि पारलो। एबे ताहले जेबा आगो। एबे देखिबा से माने किपरि 18टी लेखाएं सार्ट रखी 63टी बाक्सर मोट सार्ट संख्या पाइले। एबे देखिबा पूर्वरु केतेटा पैकिंग करथिले कि कहि परिबो। बहुत बढ़िया, से माने 53टा बाक्स पैकिंग करथिले। ताहले 53टी बाक्स रे थिबा मोट सार्ट संख्या, शाबाश, मोट सार्ट संख्या हला 954, कारण हमें पूर्वरु एटा हिसाब करथिले। एबे देखिबा आवश्यक बाक्स संख्या केते। ताकू मैनेजर आसी कौन कहिथिले, केतेटा बाक्स दरकार। हाँ, बाक्स दरकार थिला 63टा, तेणु अधिक बाक्स केते 63 रु आमे जदि 53 को वियोग करिबा ताले आमे पाइले 10। समस्त जानि पारलो ए पर्यंत। एबे जिबा आगो को। ताले 63 कौन हैला 53 जुक्त 10। तो मोट सार्ट संख्या केते 63 गुणन 18। आमे केते पाइले वर्तमान 63 आमे जानिले जे सेटा होची 53 मिश्रण 10। एबे देखो बंधनी आमे खोली देले, कौन हैला 53 गुणन 18 मिश्रण 10 गुणन 18। समस्त एटा पूर्व क्लास रे में पढ़ीचे। तो एबे हमको गुणन करबा को सुविधा हबो। आमे जानिचे 53 गुणन 18 केते 954, पूर्वर आमे हिसाब करथिले। 18 गुणन 10 केते ना 180। एमिति हे कि आमे जदि मिसेई दबा 954 को 180 रे केते हबो। वेरी गुड, आमे पाइले 1134। तो समस्त बे जानि पारलो
କେମିତି ସେ 18ଟି ଲେଖାଏଁ ସାର୍ଟ ରଖିକି 63 ବାକ୍ସର ମୋଟ ସାର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ। ଆମେ ଏଠି ହିସାବ କଲେ 63 ହଉଛି 53 ମିଶାଣ 10। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ଆମକୁ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ସହଜ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଯିବା ସମସ୍ତେ ଉଦାହରଣକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଯଦି 15 ଗୁଣନ 8 ସମାନେ 120, ତାହେଲେ 25 ଗୁଣନ 8ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଏ କରିପାରିବ? ତୁମମାନେ ଟିକେ କଲ, କୋଉ ଉପାୟରେ କରୁଛ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ 15 ଗୁଣନ 8ର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ? 120। ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ 25 ଗୁଣନ 8ର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଉଭୟରେ କଣ ସମାନ ରହୁଛି? 8 ସମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ହିସାବ କରିଥିଲେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। 25କୁ 15 ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ସହଜ ହବ। ଦେଖ କେମିତି କରାଯାଇଛି। 25 ସମାନେ 15 ମିଶାଣ 10। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏବେ 25 ଗୁଣନ 8କୁ ଆମେ ଗୁଣିବା। କେମିତି ଗୁଣିବା? କିଏ କରିପାରିବ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା। 25ଟାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ 15 ମିଶାଣ 10। ଆଉ କେତେ ରହିଲା ତାହେଲେ? ଗୁଣନ 8 ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଲେ କଣ ହବ? 15 ଗୁଣନ 8 ମିଶାଣ କେତେ? 10 ଗୁଣନ 8। ଏବେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। 15 ଗୁଣନ 8ର ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି 120। ତାପରେ 10କୁ ଆମେ 8ରେ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ପାଇଲେ? 80 ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଉତ୍ତର ଆସିଲା 200। ତାହେଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି କରିପାରିବ ଗୁଣନ? ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣନକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। 17 ଗୁଣନ 12 ସମାନେ 204। ହେଲେ 27 ଗୁଣନ 12ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ବହୁତ ସହଜ। ଏବେ ମତେ କରିକି ତୁମମାନେ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ କରୁଛେ। 27 ଗୁଣନ 12। 27କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? 17 ମିଶାଣ 10। ତାପରେ ଗୁଣନ 12। ପୁଣି ବନ୍ଧନୀ ଆମେ ଖୋଲିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। 17 ଗୁଣନ 12 ମିଶାଣ କେତେ? 10 ଗୁଣନ 12। ଆମେ ଜାଣିଛେ 17 ଗୁଣନ 12 କେତେ? ଏଠି ଦେଇଛି 204। ମିଶାଣ କେତେ ହବ? 120। ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ କେତେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ 324। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ମନେ ରଖିବ ଆମେ କେମିତି କୋଉ ଉପାୟରେ କରୁଛେ। ଏବେ ଦେଖ 22 ଗୁଣନ 15 ଦେଇଛି କେତେ? 330। ତାହେଲେ 32 ଗୁଣନ 15 କେତେ ହବ? ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି କିଏ ସମାନ ଅଛି? 15 ସମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା? 32କୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା? ଦେଖ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା। 22 ମିଶାଣ 10 କରିକି ଭାଙ୍ଗିବା। ସେଇଭଳି ଉପାୟରେ ଆମେ କରିବା। 22 ଗୁଣନ 15 ମିଶାଣ 10 ଗୁଣନ 15। 22 ଗୁଣନ 15 ତ ଦେଇଛି 330। ଆଉ 10 ଗୁଣନ 15 ହେଲେ କେତେ ହବ? 150 ହବ। ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ 480। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସୁବିଧାରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୁଣନ ଦତ୍ତ ଅଛି ଆମେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣନ ସେଇଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ ଉତ୍ତର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ପଦକୁ ଆମେ ଗୁଣନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆସ ଦେଖିବା। 97 ଗୁଣନ 15ର ମାନ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କେମିତି ଆମେ ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା? କେମିତି କରିବା? ଦେଖ 97 ଗୁଣନ 15ର ଅର୍ଥ କଣ? 97ର 15 ଗୁଣ। ଆମେ 97କୁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ
100 ଫେଡାଣ 3। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 97 ଗୁଣନ 15କୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ 100 ଫେଡାଣ 3 ଗୁଣନ 15। ଠିକ ସେଇଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରିଥିଲେ 100 ଗୁଣନ 15 ମାଇନସ୍ 3 ଗୁଣନ 15। 100 ଗୁଣନ 15 ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେତେ 1500 ଫେଡାଣ 15 ଗୁଣନ 3 କେତେ 45। ଏବେ ବିୟୋଗ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ କରିକି କେତେ ପାଇଲେ ଉତ୍ତର 1455। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟରେ ଗୁଣନ ପାଇଁ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ। 104 ଗୁଣନ 12ର ମାନ ଆମେ କାଢିବା। କେମିତି କାଢିବା କିଏ କହିପାରିବ? ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଆସ ଦେଖିବା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇଛି। 104 ଗୁଣନ 12। ଆଚ୍ଛା 104କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? 100 ମିଶନ 4। ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଏବେ କରିପାରିବ ସମସ୍ତେ। 104କୁ ଲେଖିଦେଲେ 100 ମିଶନ 4 ଗୁଣନ 12। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା। 100 ଗୁଣନ 12 ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ଆଉ 4 ଗୁଣନ 12 ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଉତ୍ତର? 1200 ମିଶାଣ 48। 1248। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ। ପୂର୍ବଟାକୁ ଆମେ 100କୁ ବିୟୋଗ କରିକି କଲେ 100ରୁ, ଏବେ 100ରେ ଯୋଗ କରିକି କଲେ। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ନା? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦଉଛି। ଦେଖ 49 ଗୁଣନ 50ର ମାନ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କିଏ କରିପାରିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେଖିବା କେମିତି ସେ କରିଛି। 49କୁ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି? 50 ଫେଡାଣ 1। ତାହେଲେ 49 ଗୁଣନ 50 କେତେ ହବ? 50 ଫେଡାଣ 1 ଗୁଣନ 50। ତାହେଲେ 50 ଗୁଣନ 50 ଫେଡାଣ 1 ଗୁଣନ 50। ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଉତ୍ତର? 50କୁ 50ରେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା? 2500 ଫେଡାଣ 50। ଉତ୍ତର ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 2450। ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ କରୁଛ ତ? ହଁ, ଖାତାରେ ଏଇ ଗୁଣନ ଗୁଡିକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାଅ। ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 52 ଗୁଣନ 50ର ମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଛେ ଠିକ ସେଇଭଳି କରିବ। ହଁ, 52 ଗୁଣନ 50ର ଅର୍ଥ ହଉଛି 52ର 50 ଗୁଣ। 52କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? 50 ମିଶାଣ 2 ଗୁଣନ 50। ଏବେ ଦେଖି ଗୁଣିକି କହିଲ। ସାବାସ୍। 50 ମିଶାଣ 2 ଗୁଣନ 50। ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା। 50 ଗୁଣନ 50 ମିଶାଣ 2 ଗୁଣନ 50। କେତେ ପାଇଲେ ଉତ୍ତର? 2500 ମିଶାଣ 100। ତାମାନେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା? 2600। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଏବେ କରିପାରିବ। ଯିବା ଆଗକୁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ମନେ ପକେଇକି ଏଇଟା କରିବ। 52 ଗୁଣନ 16 ଯଦି 832 ହେଲା, ତାହେଲେ 62 ଗୁଣନ 16ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେମିତି କରିବା? କିଏ କରିପାରିବ? ବହୁତ ବଢିଆ। ସାବାସ୍। ଏଇଭଳି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି ଏଠି ଆମେ କଣ ସବୁ ପୂରଣ କରିବା? 62 ଗୁଣନ 16 ଦେଇଛି। 62କୁ ଆମେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା? ସାବାସ୍। 52 ମିଶାଣ 10। ଆଚ୍ଛା 52 ମିଶାଣ 10କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 16ରେ ଯୋଉ ଗୁଣା ହେଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା। କେମିତି ଖୋଲିବା? କେତେ ହବ? 52 ଗୁଣନ 16 ମିଶାଣ 10 ଗୁଣନ 16। 52 ଗୁଣନ 16 ଦେଇଛି କେତେ? 832। ଆଉ 10 ଗୁଣନ 16 ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆରାମରେ କାଢି ପାରିବା। କେତେ? 160। ଏବେ ମିଶେଇକି ମତେ କହିଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ହେଲା 992। ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଯଦି 35 ଗୁଣନ 18 ଦେଇଛି 630, ତାହେଲେ 45 ଗୁଣନ 18ର ମାନ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। 45 ଗୁଣନ 18 ଦେଖ କେମିତି କରିବା? 45କୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା କେତେ ହବ? 35 ମିଶାଣ 10।
ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା। 35 ଗୁଣନ 18 ମିଶାଣ 10 ଗୁଣନ 18। ତାହେଲେ 35 ଗୁଣନ 18 ଦେଇଛି କେତେ? 630। 630 ମିଶାଣ 180। ମିଶେଇକି କୁହ। ସାବାସ୍, 810। ତାହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ନା? ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ। 105 ଗୁଣନ 18ର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢିବା ବା ମାନ କାଢିବା। 105 କେମିତି ହେଇପାରିବ? 100 ମିଶାଣ 5। ତାହେଲେ 100କୁ 18ରେ ଗୁଣିଲେ, ପୁଣି 5କୁ 18ରେ ଗୁଣିଲେ, ଗୁଣି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ଉତ୍ତର ପାଇବା? 1800 ମିଶାଣ 90। କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା? 1890। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି 99 ଗୁଣନ 6। 99କୁ ମୁଁ ଯଦି କରିବି ଫେଡିକି କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବି? 100 ବିୟୋଗ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା। 100 ଗୁଣନ 6 ଫେଡାଣ 1 ଗୁଣନ 6। କେତେ ହେଲା ଉତ୍ତର? 600 ଫେଡାଣ 6, 594। ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛ ତ? ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 29 ଗୁଣନ 30। ଆଚ୍ଛା, 29କୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି? 30 ଫେଡାଣ 1। ତାହେଲେ ବନ୍ଧନୀ ଯଦି ଖୋଲିବି 30 ଗୁଣନ 30 ଫେଡାଣ କେତେ ହବ? 1 ଗୁଣନ 30। ଆଚ୍ଛା, 30କୁ 30ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ? 900 ହବ। 30କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ 30। 900ରୁ 30 ଗଲେ କେତେ? 870। ବହୁତ ବଢିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କଣ ଅଛି? 69 ଗୁଣନ 5। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କିଏ ଟିକେ କରିକି ଏବେ ଦେଖେଇଲ। ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି 69 ଗୁଣନ 5କୁ ଗୁଣିବା ତାର ମାନ କେତେ ବାହାରିବ? ଆଚ୍ଛା, 69କୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା? କିଏ କହିପାରିବ? ବହୁତ ବଢିଆ, ଭେରି ଗୁଡ। ଆମେ ଲେଖିବା 70 ଫେଡାଣ କେତେ? 1। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀକୁ ଖୋଲିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ଖୋଲିବା? କିଏ କହିବ? ହଁ, 70 ଗୁଣନ 5 ଫେଡାଣ କେତେ? 1 ଗୁଣନ 5। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ଏବେ ଯଦି ଗୁଣିବା 70 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହବ? ବହୁତ ବଢିଆ, 350। ଫେଡାଣ 1 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହବ? 5। ସାବାସ୍। ତାହେଲେ 350ରୁ ଆମେ ଯଦି 5କୁ ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିବ? ବହୁତ ବଢିଆ, ଉତ୍ତର ଆସିବ 345। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି କଣ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି 75 ଗୁଣନ 12। ତାହେଲେ ମତେ କରିକି ଟିକେ କିଏ କହିବ 75କୁ ଆମେ କେତେ ମିଶାଣ କେତେ ଲେଖିପାରିବା? ବହୁତ ବଢିଆ, ଆମେ ଲେଖିବା 70 ମିଶାଣ 5। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ 70 ମିଶାଣ 5 ଯୋଉ ଅଛି ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ କେତେ ଅଛି ଗୁଣିବା ପାଇଁ? 12 ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା। କେତେ ହବ? 70 ଗୁଣନ 12 ମିଶାଣ 5 ଗୁଣନ 12। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ 70କୁ 12ରେ ଗୁଣିଦବା। କେତେ ଗୁଣଫଳ ପାଇବା? ବହୁତ ବଢିଆ, ଆମେ ପାଇବା 840। ତାହେଲେ 12କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ପାଇବା? 60। ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଏବେ 840କୁ ଆମେ 60ରେ ମିଶାଇବା। କେତେ ପାଇଲେ ଉତ୍ତର? 900। ବହୁତ ବଢିଆ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଢିଲେ ସେଗୁଡିକ ଗୁଣନର ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ସହଜ ଆଉ କ୍ଷିପ୍ରତର କି? ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଦେଖିବ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିପାରିଲେ। ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ
ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଖ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସମସ୍ତେ କରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, 95 ଗୁଣନ 8, 104 ଗୁଣନ 15 ଆଉ 89 ଗୁଣନ 50। ସମସ୍ତେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ସମସ୍ତେ ଘରେ କରିକି ଧରିକି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଗୁଣନ କଲେ ସେଟା ସାଧାରଣ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ସହଜ ଆଉ କ୍ଷିପ୍ରତର କି? ତାହେଲେ ଦେଖିବ, ଆଜିର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ କରିବ। ଆଉ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିସାରି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସଂଶୋଧନ କରିନେବ ଏବଂ ଆଉ ଏଇଭଳି ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।